ഹലോ, ആശിഷ് ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സഞ്ജു സാംസണ് എത്രത്തോളം സഞ്ജു സാംസണിനെ കുറിച്ച്, തൻ്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനികളായിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സും ഫോർമർ പ്ലേയേഴ്സും ഒക്കെ സഞ്ജു സാംസണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്ത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം തുടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സഞ്ജു സാംസണെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനികളെ നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. Two out from ball one to the last ball impossible होता है. ये तो संजू सैमसन का जीनियस था. जिस तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं तो गिव अप कर जाते हैं और ये टारगेट को देख के शायद हिल जाते हैं, लेकिन व्हाट यू डिड, यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू मेड श्योर अबव रहे रिक्वायर्ड रन रेट से, और आपने तेज बैटिंग की, आपने ज़बरदस्त बैटिंग की. सो एक बंदे की ताकत और विल लेना ये मैच सारा पासा पलटती है. दिस इज काइंड ऑफ प्लेयर दैट वी नीड, जो मुल्क पहले रखें, अपनी जगह बाद में. यार, लोग इज्जत आपकी हमेशा इसलिए करेंगे, ये 9 सदियों याद रखा जाएगा. कोई याद नहीं रखता आपके 50-100 हैं, आपने 200 किए हैं. आपको ये याद रखा था ये उस वक्त इसने इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड रन रेट से आगे रखा. संजू सैमसन डन वेल. वो बड़ा पुराना भी 2010 में इसको जब यंग सा बच्चा था, जब केकेआर में आया था, हमने इसके बारे में ठीक ठाक बात की थी. He's got the experience, he's got to be consistent as a batsman, technique is there. अब शॉट सिलेक्शन T20 में सिचुएशन के मुताबिक अब यूनाइटेड के साथ 10, 12, 15 साल उसको हो गए इस IPL में, सो ही शुड नो मैंने कहाँ पे क्या शॉट मारनी है. बट देखिए, जिस बैट्समैन के पास शॉटों की वैरायटी या वेरिएशन ज्यादा होगी, उसके आउट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे. इतनी कोई मार लगाता है संजू सैमसन. ये क्या प्लेयर है भाई साहब. संजू सैमसन क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर है. कोई इसको वर्ल्ड कप से बाहर करके दिखाए. आज इस तरह चेस कर गए हमने कि जिस तरह कोई 90 रन या 70 रन कर रहे थे. क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या कमाल का चेस किया. ये है क्लैरिटी, ये है गेम अवेयरनेस. गिव अप नहीं करना. ऐसी क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना, तो नजर आती है कि यार ये है टीम, ये है मॉडर्न डे की क्रिकेट. ये जो पोतनी का ये सोच रहा होता है ना, ये कुछ डड्डू फैंस या कुछ पाकिस्तानी सोच रहे होते हैं कि यार ये आउट हो गया तो इंडिया तो हार गया. बेटा, वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं है. ये आज आपने देख, वो कम है जिस तरह की उन्होंने बारियां खेली हैं आज और अपनी टीम को मैच जिताया है. संजू सैमसन की आइस पुटर टूर्नामेंट में जो है वो बारियां इस तरह से नहीं आ रही थी और इनको ड्रॉप भी कर दिया गया था. इनकी जगह ईशान किशन ने ले ली थी, लेकिन रिंकू सिंह की गैर मौजूदगी वजह से संजू सैमसन को वापस लाया गया और इनको ओपन करवाएगी. तो संजू सैमसन की वजह से जो है वो टीम को जीत मिली है और इंडिया की जो टीम है वो अब जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आमने सामने होंगी. तो इंडिया की टीम न्यूजीलैंड को हरा कर फाइनल में जाके 2 मैच. കേട്ടോ, നമ്മുടെ സഞ്ജു സാംസണിനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും തഴഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഇവന് കഴിവില്ല, ഇവനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ, ചൊരക്കാൻ പോയിക്കൂടെ, എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഈ ടീമിൽ കയറുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സീനിയറായിട്ടുള്ള ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അവരൊക്കെ സഞ്ജുവിനെ തഴയുമ്പോഴും വിമർശനത്തിൻ്റെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ തനിക്കെതിരെ പലരും ഉയർത്തുമ്പോഴും താൻ തളർന്നു പോകാതെ താൻ അവിടെ ഉറച്ചു നിന്ന് തനിക്കൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ 97 റൺസ് എടുത്ത് ശക്തമായിട്ട് ഒറ്റ അടിക്കുമായിരുന്നു. മറ്റാരും 30 റൺസിന് മുകളിൽ ഒരു പ്ലെയർ പോലും നേടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒറ്റയാളായിട്ട് മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് തകർത്താടുന്ന സഞ്ജു സാംസണെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എന്താ അല്ലേ, പാകിസ്ഥാനികൾ എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത്.
ആ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് വസീം രാജ ആണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. അതിൻ്റെ ആ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇത്ര വലിയ പ്ലെയർ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് തന്നെ മറ്റേ വസീം അക്രം, അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലായിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും തന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നത് തൻ്റെ ആ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതെ പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ സഞ്ജു സാംസന് ഇനിയും ഉയരങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയും തനിക്ക് പടികൾ കയറുവാനായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തുറന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ തൻ്റെ ആ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ബാറ്റുകൾ രീതിയിൽ അതേപോലല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ തൻ്റെ ബാറ്റിനെ വീശുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെ എത്തിയിരിക്കട്ടെ. താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് തൻ്റെ ിലൂടെ പറയുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അതെ, എല്ലാവരും തന്നെ തഴഞ്ഞപ്പോഴും തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴും തന്നെ നിന്ദിച്ചപ്പോഴും പരിഹസിച്ചപ്പോഴും ആ ദൈവം തനിക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ തന്നെ തനിക്കൊരു ദിവസം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചു. ആ ദിവസമായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായിട്ടുള്ള മത്സരം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഇന്ത്യക്ക് തന്നിലൂടെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ബൈ.